여러분과 많은 사람들이 너무 신앙생활이 어렵다. Many 이런 people, 분들 많을 겁니다. many people say that their walk of faith is very difficult. Isn't that so? 빨리 해방돼야 됩니다. You have to quickly be liberated from it. 예수님께서 굉장한 비밀 몇 개를 주었습니다. Jesus gave us tremendous mysteries, a couple of them. 감람산으로 부르신 겁니다. He called them into the Mount of Olives. 여러분이 그리스도께서 감람산에 주신 망대 여정 이정표를 굳게 잡아야 돼요. So you have to firmly hold on to the partisans, the journeys, the guideposts. 눈에 안 보이는 위에서 내리는 힘 필요합니다. And unseen to the eye, the heavenly power that is given from above, you have to have that. 드디어 파수꾼의 망대를 쌓은 겁니다. Finally, raising up the partisan of the 그게 watchman. 마가다락방이었다 이 말이에요. That is what we see in Mark's upper room. 세 절기의 비밀 It 나옵니다. was the mystery of the three feasts. 거기에서 오력이 나옵니다. And it's 그렇죠? here that we see the five authorities 거기에서 manifest. 미래가 보입니다. It's here that you're able to see the future. 영적인 전염병이 재앙이 전 세계로 퍼지고 있습니다. These spiritual contagious diseases is spreading all throughout the world right now. 이거 막을 직분자를 세운 거예요. We have raised up people with roles to block this disaster. 성령 충만, 믿음 충만, 지혜 충만 그랬어요. It says someone who is filled with faith, filled with the Holy Spirit, filled with wisdom. 실제 위에서 주시는 그 힘을 가지고 직분 회복해라. And then restore your roles with the authority of the heavens that is given unto you. 이것을 알고 있는 이 스데반이 어떻게 했냐? Now, knowing this, Stephen, what did he do? 생명 걸고 순교 각오를 하고 헌신한 거예요. He devoted himself, staking his life, knowing that he will be martyred. 가치를 발견한 겁니다. He was a person who knew. 오늘 모든 것 다 해도 복음 없으면 재앙이 만나. And if you do everything else except for share this gospel, all the disasters will come upon you. 단 한 번의 전도 메시지에 스데반이요 돌에 맞아 죽으래. And so Stephen, who was stoned to death after proclaiming the gospel just one time. 오늘 기록에 보니까 뭐라고 되어 있습니까? And in the records today, what does it say? 하늘 문이 열린대. It says that the doors of the heavens opened. 하늘 문이 이제 죽을 때 되니까 영안이 열려서 보니까 예수님께서 하늘 예수님 보좌 우편에 서서 계시다. And so as he was on the brink of death, his spiritual eyes opened and the doors of the heavens opened. He saw that Jesus was standing next to God on the throne. 두 번째 일이 벌어집니다. Second thing arose. 사도행전 11장 19절에 스데반의 환란으로 인하여 그랬습니다. And it says, by the tribulation from Stephen, the church of 스데반 Antioch. 때문에 흩어진 자들이 모였는데 그게 안디옥 교회요. 안디옥 교회는 세계를 정복하는 일이 벌어진 겁니다. Because of the death of Stephen, we see that all these disciples were scattered, but they gathered together and they see the establishment of the church of Antioch. 그 교회에서 시대적인 전도자 바울을 부릅니다. And then it was at that church that they see the historical evangelist Paul being raised. 그래서 세계 살리는 선교 현장으로 파송하게 돼요. And it was there that they were able to send them off to world missions. 그것 때문에 영원한 응답인 세계 선교의 망대가 생겨요. Because of this event, an eternal answer of world missions took place and was established. 소아시아로, And so they go to all the way to Asia 마케도니아로, and even to Macedonia, 로마로. to Rome. 스데반은 잔이라 It says that Stephen fell 그렇습니다. asleep. 죽지 He 않았습니다. did not die. 지금도 렘넌트 일곱의 역사는 지금도 일어나고 있습니다. And even now, the events that took place from the seven remnants are 스데반의 still 일로 taking 일어난 place 바울의 today. 역사 지금도 일어나고 있습니다. And the works that took place of Stephen and Paul, even now, it is being. 여러분이 지금 죽을 각오하면요 진리를 위해서 죽을 각오하면 안 될 거 없어요. If you destined to really stake your life for this truth, there's nothing that can block you. Truth. 진짜 망대, 진짜 세계복음화 세 가지 뜰 성전 건축 생을 걸고 한번 기도해 May 보세요. you truly stake your life for the sake of the establishment of the partisans, for world evangelization, for the church and the establishment of the three courtyards. What's going to happen? 여러분 그 각오가 오늘 일어나게 되기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ that you resolve in your heart that today. 기도하겠습니다. Let's pray. 이 땅에서 제일 무서운 사람이 누구냐? 생명 건 사람, 목숨 건 사람 제일 무섭다. 그렇게 말씀했는데요. 생명을 아무 때나 걸겠습니까? 뭔가를 찾았겠죠. 가장 가치 있는 일, 틀림없는 하나님이 준비한 일을 위해서 생명 걸 수 있는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 그래서 단순한 게 아니고 하나님이 원하시는 전도운동. 이사야서에 보면 일어나라 빛을 발하라. 어둠 가운데 있는 정치, 경제, 사회, 문화 살려내라. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 반석이 내가 내 교회를 세울 것이다. 그 약속하신 게 체험되지니까 확인되는 게 뭐냐? 전도는 하는 게 아니고 되어지는 것이다. 근본적으로 제자는 성경에 보니까 태어나는 것이다.
그 말은 하나님이 준비하시고 하나님이 행하신다는 뜻이죠. 생각하는 게 응답이 돼요. 기도 응답에 대한 약속이죠. 이런 하나님이 원하시는 전도 운동에 대적자가 있어요. 그게 누구냐? 사단. 이 마귀로 틈타지 못하게 해라. 하나님의 사람이 믿지 못하고 염려할 때, 분쟁할 때 하나님의 계획을 붙들면 무조건 하나 되게 돼 있어요. 하나님이 준비해 놓은 것이 나타나는 게 영혼입니다. 이제는 작품을 만들어라. 모든 곳에. 우리가 바른 것을 한다면 이 건축에 대한 모든 응답도 하나님 준비해 놓고 인도하실 것이다. 확신을 가지고 있습니다. 하나님은 저와 여러분의 미래를 틀림없이 준비해 놓고 있습니다. 찬양 축제를 제대로 해봐야 되겠다. 찬양이 뭐냐? 알아야 됩니다. 기도해 주시길 바랍니다. 어떻게 해서 생명을 걸게 됐냐? 개인을 살려야 되거든요. 개인의 변화 없이는 세상 변화 불가능합니다. 모든 인생에 대한 답이 세상 어디에도 없습니다. 성경에만 있어요. 혼돈, 흑암, 공허. 사단이 성경에 보니까 함정을 팠는데 이 함정에 다 빠져버렸어. 하나님 없이도 살 수 있어. 나는 하나님처럼 되는 거야. 정치, 경제, 사회, 문화를 움직이는 서밋들이 영적으로 내 필임에 영향을 받는다 그 말이에요. 거짓 성공. 이 사단이 하나님을 모르도록 틀을 만들어 버렸어요. 문화를 가지고. 특별히 우상 문화를 가지고. 무속이 현장을 장악하고 있어요. 점술의 현장입니다. 사상 우상이. 모든 인간이 어떻게 할 수 없는 올무에 딱 붙들려 버렸어요. 영적으로 죽어버렸어요. 마귀의 자녀다. 영적으로 볼 때. 죽이는 문화고 속이는 문화입니다. 그 현장을 살릴 수 있어야 됩니다. 그 영적인 상태는 어떤 상태냐? 노예가 되어버렸어요. 결과 본질상 하나님의 진노 아래 있다. 이런 것들이 연결돼서 오는 문제가 육신 문제입니다. 성경에는 이게 어디서 시작됐냐? 영적인 것에서 시작됐다 진단을 하고 있습니다. 하나님 떠난 자에게는 안식이 없어요. 내세. 그 영적 문제가 3, 4대로 자녀에게 전달됩니다. 인간 스스로 이걸 해결할 수 없어요. 모든 인간은 죄 가운데 태어나니까. 죄 없는 사람이 와서 우리 죄를 대속해야 돼요. 하나님께서 죄 없는 하나님의 아들을 보내서 인간을 몸을 입고 보내서 우리의 모든 문제를 해결하도록 만든 겁니다. 그 예수님이 그리스도로 오셨어요. 누구든지 이 사실을 믿고 예수 그리스도를 구주로 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시겠다. 예수 믿고 나면 엄청난 신분 권세가 회복됩니다. 성령의 내주 인도 역사. 우리가 예수 이름을 기도할 때 사단이 권세가 꺾여요. 말씀 붙들어 기도할 때 하나님께서 우리 기도에 응답하시겠지만 심부름은 천사를 보내서 하세요. 세계복음 하도록 하나님 우리를 축복하시는 거예요. 하나님의 자녀는 확신이 있어야 돼요. 하나님의 자녀인 확신. 기도 응답에 대한 확신. 하나님의 자녀는 피할 길을 내놓고 승리하게 하신다. 회개해야 돼요. 그때마다 하나님 우리를 깨끗게 하시고 우리를 축복하시게 돼 있어요. 범사에 그를 인정해라. 그리하면 너희 길을 지도하실 거야. 이제 개인 전도뿐만 아니고 하나님이 원하시는 전도 운동 속으로. 왜 생명을 또 들어가면 하나님이 준비한 제자를 본 거예요. 내 생명보다 소중한 제자. 그래서 또 들어간 거예요. 너는 말씀을 전파해라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘써라. 그래서 저희 교회 그 운동을 통해서 주신 응답이 전도 캠프의 응답입니다. 묵상, 말씀에 인도받는 자. 그걸 통해서 모든 지역에 하나님의 살아계심과 하나님의 말씀이 역사하신다는 분명한 증거를 말씀을 증거할 수 있는 시스템을 만들어야 돼요. 이러고 있으면 하나님께서 어떤 응답을 주시느냐? 영접자들이 계속 일어나는 거예요. 여러분 주위에. 그러면서 지금 현장에 많은 문화를 바꿔야 됩니다. 복음 문화로. 이 증거를 가지고 이제 우리 후대들에게 바른 걸 전달해 놓고 하나님 앞에 가면 됩니다. 하나님 앞에 생명걸 이유를 찾고 하나님 앞에 나는 어떻게 뭐하고 살아야 되느냐 결단해야 돼요. 하나님 나라에 임하면 틀림없이 전도문 열려요. 그냥 열리는 게 아니고 말씀이 성취되게 돼 있어요. 그리고 그곳에 생명 얻을 사람들이 많이 있다는 걸 보게 되죠. 그렇게 바뀔 것 같지 않던 현장이 바뀌어버려요. 하나님 중심, 말씀 중심, 예배 중심, 올바른 교회 중심. 세 가지 뜰이 있는 교회다. 2, 3, 7, 5천 종족. 세 개 살려야 돼요. 올바른 증거 가지고. 하나님은 뭘 하기 원하시느냐? 나를 통해서. 그런 결단이 필요합니다. 여러분이 정확한 언약 붙잡고 기도할 때 반드시
이 부분이 일어나고 있죠. 各位持定正确的约祷告的时候，一定会出来这个部分。 그러면 정확한 언약이 뭡니까? 那么，什么是所谓的正确的约呢？ 어떤 교회와 어떤 성전을 지어야 되느냐? 要建造怎样的教会、怎样的圣殿呢？ 하나님은 하라고 했는데 만들지 못한 것 이걸 만들어야 돼요. 神让我们去建造，但是从未建造过的这样的部分，我们得建起来。 세 가지 뜰입니다. 就是3个愿。 보다 더 중요한 거는요. 彼此更重要的是什么呢？ 우리 렘넌트들이 갈 곳이 없는 我们 remnant 无处可去 검토일 시대. 啊！周五六日时代， 237 나라 5천 종족이 또 TCK들이 24, 25 영원 할 수 있어야 돼요. 237国家5000族群 TCK 们得让他们能够做24、25永远。 아무도 해결하지 못한 영원한 문제를 해결하는 사람. 各位，你们要蒙受的阴影就是这个，你们是解决到谁都不能解决的永远问题的那些人。 여기에 대한 영원한 망대를 세운 거예요. 在此，你们要建立起这样永远的望楼， 24, 25 영혼을 가지고 내 생에 대한 답을 찾아라. 拿着24、25永远要找出关于我人生的答案。 어떤 문제 일어나는 거 하니까요. 한 10% 되던 정신질환자들이요. 现在是什么样的问题呢？大概10%的有这样精神疾病的人， 지금 한 30% 늘어났어. 结果 갑자기 突然激增到30%。 우울증 환자가 옛날에 17%라고 했어요. 以前的抑郁症患者以前说只有17%， 지금요 거의 40%가 이거예요. 现在几乎达到了40%。 심지어 어린 아이들이 약을 먹는 학교가 10%에서 44%까지 나왔더라고요. 甚至在给年幼的孩子们喂药的那些学校，有10%达到44%。 얼마나 지금요 살인, 各种杀人事件、 자살, 自杀、 마약 毒品， 뭐 이런 문제들이 막 터지고 있는 겁니다. 지금. 这些问题不断的在爆发。 영적인 전염병이요 전 세계로 번지기 때문에 오직 복음의 빛만이 일어났다. 大部分人都没有打开这个眼睛，属灵的传染病已经到了全世界，变成属灵的灾殃，唯独福音的光才可以。 뿐만 아닙니다. 때에 기도 응답 받는 중직자 한 명만 나와도 되는 겁니다. 这个时候，只要出来祷告蒙祷告音乐的一位种植者也可以了。 중직자 한 명이 영적 눈을 뜨니까 역사적인 문제 해결했어요. 一位种植者打开了属灵的眼睛之后，他解决了历史性的难题。 역사가 해결 못하는 곳에 오직 그리스도들이 와서 역사 일으키는 겁니다. 各位，从现在起真的毫无担心，你们历史上不能够解决的问题，唯独靠着基督可以解决。因此，从现在起，你们来祷告。 두 번째 어떤 일이 벌어졌습니까? 第二个，发生了什么样的事情呢？ 사람이 해결하지 못하는 절대 불가능을 해결한 게 돼요. 解决了人绝对无法解决的，绝对不可能。 그리스도를 전한 겁니다. 传讲了基督， 그랬더니 그 사마리아에서 일심으로 듣고 일심으로 말하고 역사를 난 거예요. 去宣讲了基督，结果撒玛利亚那边他们就同心合意听从他的话，就兴起了作为。 고칠 수 없는 병이 치유되는 일이 벌어졌어요. 医生无法解决的那些病，开始得到了治。 바로 여기에 세 가지 뜰이 생겨나는 겁니다. 在这里面就产生了3个愿， 치유의 뜰이죠. 治好了不治之症，这就治愈的愿。 여기에 복음 전달되니까 지금 어떤 일이 벌어지는 거 하니까 이 언약의 증거들이 후대에게 전달이 됩니다. 福音得到见证之后，发生了什么样的事情呢？这约的证据见证了后代，知道 사마리아로 와 있는 이방 족속에게 복음이 전거되는 완전히 이방인의 뜰이 거기 있는 겁니다. 来到撒玛利亚的外邦的族类，向他们福音得到了见证，这里完全建立了外邦人的愿。 여러분 놓고 지금부터 계속 기도하세요. 各位要拿着这些部分，现在起不断的来祷告。 할 게 있습니다. 祷告的时候有我们要做的， 교회 안에 237로 총정교 살릴 망대를 세워라. 在教会里面要建造起救活237 5000族群的网楼， 교회 안에 망대 팀을 구성해라. 在教会里面组建这样的望楼团队。 그리고 여러분들은 현장 살릴 팀 구성해라. 你们也得组建这个救活现场的团队，得得到力量。 먼저 보좌의 망대가 생겨나야 돼요. 你们首先要起来这个宝座的望楼， 여러분의 업이 여정을 가야 돼요. 你们的学业产业得首先走向 여러분의 旅程， 작품이 이정표를 만들어야 돼요. 你们的作品首先得打造成里程碑。 새 힘없는 주관 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 奉耶稣基督的名祝福大家得到新的力量。我们来。 살아있는 전도제자 스데반, 전쟁, 자살, 살인하게 만드는 사탄을 이길 권세를 교회에 주사
감남산의 7망대 7여정 7이정표 응답을 누리며 마가다락방의 새 절기의 비밀, 오력, 세계복음화할 미래를 보고 헌신하게 하심을 감사드립니다. 스데반처럼 그 가치를 발견하고 순교를 각오한 헌신을 하게 하옵소서. 나와 우리 교회의 환란을 인하여 오히려 교회가 든든히 세워지고 세계 살리는 현장으로 선교사를 파송하게 하옵소서. 영원한 응답인 세계 선교의 망대가 세워지게 하옵소서. 진리를 위하여 죽을 각오가 나에게 일어나게 하옵소서. 생명건 전도운동. 하나님이 원하시는 전도운동을 위해 생명건 자로 부르심에 감사합니다. 되어지는 전도 속에서 하나님의 준비를 확인하고 하나님이 예비하신 제자를 만나게 하옵소서. 하나님이 준비해 놓은 영혼의 작품을 모든 곳에서 만들게 하시고 시대에 필요한 올바른 찬양이 회복되게 하옵소서. 인생의 답이 없어 방황하는 개인을 살리는 데 생을 걸고 하나님이 원하시는 전도운동 속으로 들어가게 하옵소서. 하나님이 준비하신 제자를 보고 그리스도를 증거하며 임마누엘 울산교회 5가지 정체성 그대로 응답받게 하옵소서. 하나님 앞에서 어떻게 살아야 하는지 생명걸 이유를 찾고 결단하며 초대교회에 주신 원리대로 응답 누리게 하옵소서. 3가지 뜰이 있는 교회의 올바른 증거를 가지고 237 5천 종족 살리게 하옵소서. 영원한 문제를 해결한 영원한 망대, 정확한 언약인 3가지 뜰, 금토일 시대, 237 나라 5천 종족과 TCK 살릴 세계 성전을 놓고 3집중 속에서 내 생에 24, 25 영원한 기도하게 하심을 감사드립니다. 현장의 역사적 문제를 해결하게 하옵소서. 사람이 해결 못하는 절대 불가능을 하게 하옵소서. 3가지 뜰이 생겨나게 하옵소서. 교회 안에 나의 망대를 세우고 교회 안에 망대 팀을 구성하고 비밀 결사대 렘넌트 미니스트리 홀리 메이슨 현장 팀을 세우게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.